ननकाना साहब, टैक्सला, पंजा साहब बड़ी बड़ी दूर लिजा के यही वरसे दियां सारियां तुहानूं सैरां करावांगे और तुहानूं वो चीज़ां भी दिखावांगे जिहड़ियां तुसीं तारीख दे विच सिर्फ पढ़ियां ने ते उन्हां नूं देखिया नहीं। ये वीडियो के जरिए तुसीं देख पाओगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, तुहाडीआं मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि तुसीं बड़ियां मुहब्बतां दिंदे हो, अपने चैनल नूं ज़्यादा तो ज़्यादा प्रमोट करदे हो। KH डेली न्यूज़ मेरा चैनल आ ते तुसीं इहनूं देखदे हो ते तुहाडे वास्ते मैं कोई ना कोई वीडियो ऐसी लैके आना कि तुहानूं रोज़ाना मैं उस वीडियो तो महसूस करदा। अज पंजाबी चैनल कमालीए इस जगह ते पहुँचे अज इत्थे पड़ाओ कीता। नाज़रीन, एक कमालीआ जिहड़ा बहुत कदीमी शहर आ, इत्थों दा खद्दर जिहड़ा है पूरी दुनिया ते इंपोर्ट ते सपोर्ट हुंदा है। पूरी दुनिया ते ये बड़े शौक ते ज़ौक के नाल पहनिया जाता है। पंजाब दे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के विच ये खद्दर जिहड़ा है अपनी एक पहचान और हसीयत रखता है। अज मैं राजा रजीत सिंह दे वक्तां दा एक गुरुद्वारा है वो मैं तुहानूं दिखाण आया, जिहड़ा हुकूमत की अदम तवज्जो का भी शिकार है। लेकिन वो लोग इस दौर तो चले गए। पहले पाकिस्तान बनने तो पहले हिंदू, सिख, उस तो बाद मुसलमान और खत्री ये सारे लोग एक जगह ते ही रहिंदे सी। कोई अपनी मस्जिद दे विच इबादत करता सी ते कोई अपने मंदिर दे विच इबादत करता सी ते कोई अपने जाके गुरुद्वारे इबादत करता सी ते कोई किसी दे उत्ते रोक टोक नहीं सी। 1947 का दौर आया। 1947 के जो बंटवारा होया, जिहड़े हिंदू, सिख या खत्री अपने मुल्क इंडिया के टुर गए ते उत्थों जिहड़े मुसलमान सन अपनियां जानां, अपना माल, अपने खानदान कटवा के बहुत कुछ करके ते पाकिस्तान आन पहुँचे, क्योंकि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक डेडलाइन दे दी सी कि बन के रहेगा पाकिस्तान। उहदे उत्ते अमल करदियां होयां मुसलमाना ने जान की भी ना परवाह की ते माल की भी परवाह ना की अपनी, ते ये ख्वाब नूं यानी कि चार चांद लगा दिते। चार चांद लगा के ये ख्वाब नूं पूरा कर दिता और पाकिस्तान बन गया। हुण मैं नाज़रीन अज की जिहड़ी ये राजा रजीत सिंह की तारीख एक दोहरान जा रहा। बड़े लोगों को इस गुरुद्वारे का पूछा गया। मेरे अकब दे विच कैमरामैन तुहानूं दिखा भी रहा। कुछ देर तो बाद मैं तुहानूं अंदर दे और अंदरूनी और बरूनी सारियां चीज़ां दिखावांगा कि इस गुरुद्वारे दे उत्ते जदों यानी कि सिख सन उन्होंने इनू किस तरह मेहनत नाल बनाया। इहदे उत्ते नाज़रीन अज भी हुई है कि जिवें ये कुछ ही दिनों का ये तैयार होया, लेकिन इहदी देखभाल नहीं हैगी, निगाहदाश्त नहीं हैगी, इनकी कोई भी निगाहदाश्त करने वाला नहीं हैगा और हुकूमत भी इस चीज़ तो दूर है। ये किवें बनिया और किवें इत्थे आके लोग हाथियां दे उत्ते, ऊंठां दे उत्ते, घोड़ियां दे उत्ते इस जगह दे उत्ते आके मैं तुहानूं एक दरख्त भी दिखावांगा जिंदे साए थले आके कुछ ए बारादरी है उहदे हिस्से भी मैं तुहानूं दिखावांगा। इत्थे बैठते सन इस दरख्त दे थले किवें जानी कि इत्थे बैठ के छांव थले अपना उदों पखे तो हुंदे कोई नहीं सी, ना हुंदे सी AC ते ना ही हुंदे सी पखे, ते इत्थे बैठ के छांव थले अपना जिहड़ा है बैठते भी सन और अपना गुफ्तगू भी करते सन और मामले भी डिस्कस करते सन। नाज़रीन अंदर के जिहड़े कुछ मैं हिस्से देखे ने उन्हां उत्ते
ਗੋਰਖੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਰਜਮਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਾਈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਰ ਖੱਪ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਲौट ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੈਯਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਰਾਦਰੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੜਾਓ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਮੁxtਲਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਤਾਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਪੈਸਾ, ਜ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਮੁxtਲਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਮਰਾਸਮ ਤਲਕਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁxtਲਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੁਣਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿੱਪਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਕਠਨ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਦੀ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੇਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜੈਨਵਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਮਾਲੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਸਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਮਾਲੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਾਲੀਏ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੋ ਹਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅਕਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਦੀਮੀ ਪਿੱਪਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਜਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੱਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ 1918 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਟ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 1918 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਐਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਏ, ਐਡੀ ਚੌੜਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਸਤੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਪ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕਦੀਮੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਿਖਾਣੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਗੋਰਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਲਿਖਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਕੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿੰਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬੈਰੂਨੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਕਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਨਕਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਯਾਰੋਗਾਰ ਮਦਦਗਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੀਤ ਆ, ਦਰਖਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਮਤੀ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ। ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਬਲੇ यानी कि मतलब चीज़ा ने जड़ियाँ अज कल कोई भी नहीं दिखाता पिया, किसी को वक्त कोई नहीं है, लेकिन असी अज वक्त कट के आए हैं नाज़रीन नूं ये सारिया चीज़ां अंदर ते बाहर दियां इस जियां जड़ियां ने ना सारिया तुहानूं असी दिखावांगे जी। नाज़रीन, मैं जिहड़ी गल कीती सी हुण चौथा सतून जिहड़ा है वो तुहानूं जिहड़ा मेरा अकब दे उत्ते मेरा कैमरामैन दिखाएगा। देखो ये भी अज ही इस तरह लगता है कि जिवें चंद दिनां दे अरसे तो ही ये बनया। हुण तुहानूं अंदरूनी यानी कि इहदे मंजर भी दिखाने हैं जी। आओ जी, ए देखो जी इहदी दीवार, देखो दीवारां ए देखो किस तरह यानी कि किड्डी किड्डी इट, इहदी चौड़ाई देखो, ये इट जिहड़ी है गालबन हुण किते भी दुनिया के खिते दे ना ये इट बन रही है, ये नायाब हो चुकी है। अंदरूनी ते बरूनी यह सारा हिस्सा तुहानूं मेरा कैमरामैन दिखा रहा जी। उस तो बाद ये देखो कि उन्हां दी बनावट, उन्हां दा उस वक्त दा काम कीता होया अज भी किसी भी इहदी संभाल नहीं हैगी, ना इहदी कोई संभाल कर रहा। लेकिन देखो उस तरह ही इहदियां दीवारां ते चार दीवारां और छत किस तरह मजबूत है और ये किवें खड़ी है, और यह देखो खूबसूरत जिहड़ी कि अंदर दे ये मंजर ने ते इहदियां दीवारां किड्डियां किड्डियां चौड़ियां ने। हुण मैं तुहानूं एक गल कीती सी कि एक कवर आ वो सिर्फ उस दूसरे हिस्से च लैके जा रहा, फिर तुहानूं मैं सेन दिखाना, उस तो बाद दूसरे हिस्से भी तुहानूं मैं नाज़रीन दिखाना है जी। नाज़रीन, उदों कोई पुराने वक्तां दे विच राजा रजीत सिंह दे वक्तां दे विच कोई मुसलमान भी इत्थे फौत हो गया, उनकी कवर मेरे अकब दे विच। आओ नाज़रीन उनका भी तुहानूं विजिट कराने हैं जी। यह उस वक्तां दी इसे गुरुद्वारे दे नाल एक किसी मुसलमान भी जिहड़ा है फौत होया ते इसे ही गुरुद्वारे दे नाल उहनूं दफन किया गया। यह उनकी कवर है ते अल्लाह पाक उहनूं जन्नतुल फरदौस जगह ता फरमावे। यह छोटा जिहा कोई बच्चा है या कोई किसी होर दी नाल छोटी जी कवर आ, अल्लाह पाक इहदे उत्ते भी तरीके रहमत फरमाए, क्योंकि हर बंदा जिहड़ा दुनिया ते आया है उन्हें अपने रब की तरफ ही लौट के जाना है। नाज़रीन, हर चीज़ ते शक है लेकिन मौत पर हक के। ये लोग जिहड़े राजा रजीत सिंह एडे एडे राजे आए वो दुनिया तो टुर गए। अज उन्हां दियां चीज़ां उन्होंने बनाइया सन, आराम करते सन। यह दरखत सी, दरखत अज भी वो पिपल खड़ा है ते छावां लैण वाला अज इस दुनिया ते कोई नहीं हैगा। वो लोग जिन्हां ने ये गुरुद्वारे बनाए, ये गुरुद्वारा दे इबादतां कीतियां, वो दुनिया तो टुर गए ते अज असी उन्हां दियां वो यादां ते वो चीज़ां अज असी नाज़रीन नूं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जिहड़ा है ये पुराना दौर और पुराना वरसा ये एक नायाब चीज़ है कि अज दे दौर दे विच नवीं नस्ल नूं बिल्कुल किसी चीज़ का पता कोई नहीं, लेकिन तारीख ना भी थोड़ा बहुता वाकफ होना जरूरी है जी। हुण कुछ जिहड़ियां एक दो चीज़ां रह गईयां वो नाज़रीन तुहानूं दिखा के वाइंड अप करांगे ते तुहाडे कोल इजाजत चाहांगे जी। नाज़रीन, मैं अज भी तुहानूं जिहड़ी ये पुरानी सकाफत दिखा रहा, वरसा दिखा रहा। अगर मेरा कैमरामैन तुहानूं दिखाएगा ना तो तुहानूं मैं इधर आ वेखो इशारा करदा, गुंबद जिहड़ा इहदा इस गुरुद्वारे का अज भी ऐदा है जिवें असली हालत दे विच ये खड़ा है, उस तरह ही नुमाया नज़र आ रहा। और अंदर की जिहड़ी सूरत हाल आ वो भी मैं तुहानूं चल के दिखाना कि अंदर दे अंदरूनी और बरूनी हिस्से किस तरह दे है। आओ जी नाज़रीन, यह देखो जी मैं तुहानूं यह अंदर का जिहड़ा है उपर का जिहड़ा मंदिर है वो नाज़रीन तुहानूं दिखाना। इहदी यह देखो बनावट किस तरीके दे नाल होई है, इटां दी जिहड़ी है किस तरीके दे नाल बनावट की गई है। उपर वाला हिस्सा जिहड़ा है अज भी कायम ते दायम है। लोग जरूर चले गए
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਸਲੀ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ। ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਦੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖੁਦਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੁੰਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਕਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ। ਹਜੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ 12 ਦਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਬਦ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਣੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ 4 ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਤੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ, ਛਤੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛਤੀਰ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੇਰਾ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇਰੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਸ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਉਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਤਦਰੀਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 53 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, 26 ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੱਥੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਕਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਬਣਾਵਟ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਤੋਂ ਅੱਜ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੜੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਕੜੀ ਪਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਆਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਮਰਾਹਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਪੀਣਾ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਤੇ ਸਹਿਣ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧੜਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਰਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਮਾਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਰਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਡੇਲੀ ਇਹ KH ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਦੀ ਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਦੀ ਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੀਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਟੈਕਸਲਾ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਵਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।